1 minute, just 1 minute. Then my topic is related to systematic analysis of Swachh Sarvekshan Abhiyan 2020-21, a case study of Karjat city. I will correlate this topic with sustainable environmental development. First of all, in front of you, I have shared one PPT related with environment, disaster management, and environment. And then this first slide for image shows that whatever that already before me, one resource person given delivering lecture. In this lecture, also respected sir explained how that cloud blast took place in Dehradun on 15th June 2013 and how people lost their lives and uh, thousands of rupees property also lost by our Indian government as well as Indian people. Then second PPT, uh, second image shows that whatever the tsunamis happened on 26 December 2004, and third image shows that flood occurred in Bihar on 18th August 2008, and because of these disasters, number of people's losses their lives and loss of property is took place in this desert. Then how these deserts are harmful to our environment. I want to share this information with you with the help of these PPTs. Then, first of all, what is meant by hazard? Then any event, either natural or man-made, called hazards. All hazards are not always disaster. It means, suppose uh, in our Maharashtra, that tremendous vibration of the earth is took place, and this tremendous vibration of earth is below 4 Richter scale, and no one can took the death as well as loss of property is not took in this in the area, then it is not disaster. But because of the earthquake, if people loses their lives as well as property loss took place in same area, then it become a disaster. म्हणजे मला आय विल डिलिव्हरिंग लेक्चर इन बायलिंग्वल लँग्वेज इन मराठी अँड इन इंग्लिश ऑल्सो. म्हणजे समजा एखाद्या भौगोलिक भागामध्ये भूकंप झाला आणि तो 4 रिश्टर स्केलपेक्षा कमी असेल आणि एकही जीविताची त्या ठिकाणी हानी झाली नाही किंवा संपत्तीची हानी झाली नाही, तर ती आपत्ती होऊ शकत नाही. पण जर अशा पद्धतीची एखादी नैसर्गिक आपत्ती झाली आणि त्यामुळे जर त्या ठिकाणी जीविताची आणि मालमत्तेची हानी झाली, तर ती आपत्ती असते. म्हणून आपत्ती म्हणजे काय? लॉस ऑफ लाईव्ह अँड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिझास्टर. हे पहिल्यांदा समजून घ्यायला पाहिजे. आणि हे जे काही नॅचरल अँड मॅनमेड sudden movements which occurred on the surface of the earth because of natural elements as well as man-made elements, and these elements are disturb our environment. Then disturb our environment means whatever that quantity are having in the environment, sometimes this quantity is excessively increasing or excessively decreasing. Suppose I will tell you one example. Then
In our atmosphere, proportion of the carbon dioxide is 0.03 percentage. But recently, due to the global warming, due to the industrialization, commercialization, as well as number of man-made and natural activity, proportion of the carbon dioxide in the atmosphere is increased, and because of that increasing proportion of the carbon dioxide, so many environmental sudden movements are happen in our India. Just before 2 days ago, that in Amravati district as well as in Nashik district, hailstorm is happen, and because of this hailstorm, that people or as well as farmer losses their properties, losses their crops, and because of that environmental, that so economic recession in rural area took place. म्हणजे काय झालं की नाशिकमध्ये द्राक्ष बागायच्या शेतीचं नुकसान झालं, अमरावतीमध्ये पिकांचं नुकसान झालं, आणि त्या पिकांचं नुकसान झाल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये जी अर्थव्यवस्था शेतीवरती अवलंबून आहे ते अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी आलेली आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंट हॅव्हिंग देअर कॉम्पॅक्ट रिलेशनशिप विथ सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. Simple second example I will tell you in front of you. Before 1 year ago in our India, that coronavirus took place, and because of this coronavirus, that lockdown took place in India, in Maharashtra, and because of this lockdown, industrialization, industrial area, commercial area goes in economic recession. Means maybe due to the natural environmental hazards, maybe man-made environmental hazards, these hazards indirect having their impact on social and economic development of the mankind. So to avoid these disasters, hazards, we people should implement some remedies to overcome the environmental hazards, and if you people took the overcome on the hazards or man-made hazards, then social welfare approach we people able to took place in the our area as well as in our Maharashtra. Then second, this PPT shows you the types of disaster. Natural disaster and man-made disaster, these are the two important types of the disaster. Biological म्हणजे जैविक आपत्ती आहे, त्याच्यामध्ये साथीचे रोग आहेत. These are the number of that I will give here list which are the biological disasters. Then these are the geophysical as well as geological disasters. Then this is hydrological disaster which is related with the water, and this is the meteorological disasters which are related with our space or sky. These are the types of disaster, and I am given here only natural disaster. Means natural disaster means we causes that whatever that disaster is happen on the surface of the earth due to the natural elements. This is known as a natural disaster. The second one is man-made disaster. Then these are the man-made disasters, social disasters, economical disasters, demographical disasters, political disasters, and some disasters are happen on the surface of the earth because of the man and environmental causes. Deforestation. Sometimes because of the लाइटनिंग म्हणजे विजा पडण्यामुळे जंगलाला आग लागते. हा नैसर्गिक घटक आहे, आणि काही वेळेस माणूस जाणून बुजून जंगलाला आग लावतो. म्हणजे इथं मानवाचा भूमिका आणि पर्यावरणाची भूमिका या दोन्ही भूमिकेमुळे निर्वनीकरण होतं. तसंच सॉइल इरोजन, लँडस्लाइडमुळे सॉइल इरोजन होतं, आणि काही प्रमाणामध्ये आपण रासायनिक खतांचा म्हणजे त्याला म्हणतात केमिकल फर्टिलायझर्स आणि पेस्टिसाइड्स
याचा शेतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग केल्यामुळं सॉइल इरोजन होतात. दिस इज नोन ॲज अ मॅन एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर. आणि याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे सोशल डिझास्टरमध्ये लास्ट वन आय टेक हिअर ऑल टाईप ऑफ डिसिजेस. म्हणजे अलीकडच्या कालखंडामध्ये आपण पाहिलं तर दॅट कोरोना व्हायरस इज वन ऑफ द डिझास्टर बिकॉज ड्यू टू द कोरोना दॅट प्रॉपर्टी अँड लाईव्ह लॉस्ट टू प्लेस इन द वर्ल्ड वाईड. म्हणजे 9 मार्चमध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा कोरोनाचा पेशंट सापडला. आज त्याला जवळपास 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मंदी आलेली आहे. म्हणजे डिझास्टर हॅव्हिंग देअर कॉम्पॅक्ट रिलेशनशिप विथ सोशिओ इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट. तुम्ही पाहिलं तर आपलं सोशल वेलबिईंग आपलं संपलेलं आहे. म्हणजे आपण कोणाच्या नातेवाईकांच्या घरी जात नाही, नातेवाईक आपल्याकडे आलेलं नाही, आपण कोणते कल्चरल मुवमेंट्स, कल्चरल हार्मोनी वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट म्हणजे आपण काही सांस्कृतिक आणि सामाजिक सण उत्सव सुद्धा साजरा करू शकत नाही. म्हणजेच मला असं म्हणायचंय की आपत्ती किंवा पर्यावरण याचा आणि हा जो काही सामाजिक आणि आर्थिक विकास आहे याचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. तुम्ही जर पाहिलं तर इन 1990 बॉम्बे ब्लास्ट, मुंबईमध्ये बॉम्ब ब्लास्ट झाला त्यावेळी सुद्धा मुंबईचं जनजीवन आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालेलं दिसून येतं. म्हणजे मला एकंदरीतच असं सांगायचं की मानवनिर्मित जे काही सामाजिक, आर्थिक, लोकसंख्याविषयक, राजकीय आणि काही मानव पर्यावरणीय घटक असतात, या सगळ्या घटकांचा प्रभाव हा मानवाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावरती होत असतो. तसंच या मानवनिर्मित आपत्तींचा सुद्धा प्रभाव हा सामाजिक आणि आर्थिक विकासावरती होत असतो. आणि मग आय विल कम टू द माय कोअर पॉइंट. आणि मग जर आपल्याला या आपत्तींवरती मात करायची असेल, या आपत्तींवरती ओव्हरकम करायचं असेल, या आपत्तीचं जर आपल्याला उपाययोजना करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट, this concept is very helpful to overcome these hazards and to overcome socio-economic development of the people. म्हणजे मानवाचा सामाजिक आर्थिक विकास करायचा असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा शाश्वत पर्यावरणीय विकास करायला पाहिजे. म्हणजे शाश्वत पर्यावरणीय विकास ही खूप इट इज व्हेरी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कन्सेप्ट. ही खूप व्यापक संकल्पना आहे. आणि या व्यापक संकल्पनेचा जर आपण अवलंब केला तर मला असं वाटतं की मानवाचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी पर्यावरणाची खूप मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. मी तुम्हाला एकच एक्झाम्पल या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आता आपण मॅन इज व्हेरी सेल्फिश ॲनिमल. माणूस हा खूप स्वार्थी आहे आणि त्याने आपला विकास करण्यासाठी अफॉरेस्टेशन म्हणजे डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण केलेलं आहे. मग हे निर्वनीकरणामुळे सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही. आणि मग ही होण्यासाठी काय करायला पाहिजे तर आपण आपला मानवाने आपला बिहेवियरल अप्रोच, आपला वर्तणुकीची दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. आणि तो वर्तणुकीचा दृष्टिकोन जेव्हा बदलू आपण तेव्हा आपण या आपत्तीला सक्षमपणे तोंड देऊ शकू असं मला वाटतं, असं अनेक शास्त्रज्ञांना देखील वाटतं. आणि मग असे अनेक अप्रोच आहेत की ज्या अप्रोचच्या साहाय्याने, ज्या दृष्टिकोनाच्या साहाय्याने आपण शाश्वत पर्यावरणीय विकास करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला सॉलिड वेस्ट मॅनेज म्हणता येईल, घनकचरा व्यवस्थापन म्हणता येईल, वॉटर वेस्ट मॅनेज म्हणता येईल, प्रदूषण कशा पद्धतीने कमीत कमी करता येईल, वनीकरण कशा पद्धतीने येईल, पाण्याचं संवर्धन कशा पद्धतीने करता येईल. असे एक ना अनेक मुद्दे आहेत की ज्या मुद्द्यांच्या किंवा छोट्या छोट्या गोष्टीच्या साहाय्याने आपण आपल्या भौगोलिक भागाचा, आपल्या राज्याचा आणि आपल्या देशाचा विकास करू शकतो. आणि म्हणून मी त्याच्यासाठी एक वेगळी थीम या ठिकाणी निवडलेली आहे. आय विल टेक द वन की पॉइंट विथ वन ऑफ द कंपोनंट विच इज द बेस्ट रेमेडी, which is one of the small component which is the best remedy of sustainable environmental development, that is स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान. आता स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान म्हणजे काय आपल्याला माहित आहे की स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान
is the one of the flagship program of Government of India as well as Government of Maharashtra. म्हणजे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान म्हणजे काय? क्लीन अँड मेक द क्लीन अँड नीट इंडिया इन द वर्ल्ड. म्हणजे स्वच्छ आणि सुंदर भारत जगामध्ये घडवायचा असेल तर आपला स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानासारखे अभियान या ठिकाणी राबवावं लागतील की ज्यामुळे पर्यावरणीय संवर्धन होईल, पर्यावरणीय विकास होईल आणि आपल्या देशाचा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन म्हणजे आपल्या देशाचा उत्पन्न देखील वाढेल. मग हे कसं शक्य आहे? मी तुम्हाला काही स्लाइडच्या साहाय्याने दाखवतो. our son Gadegava also told us cleanliness is the next to the godliness. देवानंतर दुसरीची प्रार्थना आहे की देवानंतर आपण दुसरं कशाला मान द्यायला पाहिजे तर ते स्वच्छतेला द्यायला पाहिजे. आणि हा जो प्रोग्राम आहे हा प्रोग्राम महात्मा गांधी यांच्या जन्मदिनी 2 ऑक्टोबर 2014ला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा फ्लॅगशिप प्रोग्राम चालू केला होता. आणि हा प्रोग्राम आहे हा तसा जुना प्रोग्राम आहे. हा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ही जुनी मूवमेंट आहे. या दिवंगत स्वर्गीय नेते आर पाटील यांनी हागणदारी मुक्त अभियान आपल्या महाराष्ट्रामध्ये चालू केलं होतं. त्यात हा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाचाच एक भाग होता. पण त्याला खऱ्या अर्थाने आकार देण्याचं काम जे केलं आहे ते आता ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे. आणि दिस flagship program is announced by Indian government on the birth anniversary of Mahatma Gandhi on 2nd October 2014. Actually, this program is implemented in India in the year of 2016. In the year of 2016, only 73 cities are participated. Afterwards, that rate of participation of cities is increasing. Till 2020, more than 4,242 cities are participated in स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान. म्हणजे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान म्हणजे काय तर हा पर्यावरणीय शाश्वत विकासाचाच एक भाग आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण काय करायला पाहिजे? इलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफेक्शन म्हणजे ओपन टॉयलेट सिस्टीम जी आहे आपण जे म्हणतो हागणदारी मुक्त गाव, उघड्यावर शौचास जाणे ते आपण बंद करायला पाहिजे की ज्यामुळे पर्यावरणाचं संवर्धन होईल, साथीच्या आजाराचा फैलाव कमी होईल, कॉन्टॅजिबल डिसीज तुम्हाला कमी होतील. म्हणून ह्या प्रोग्रामचं हे एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे इलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफेक्शन. दुसरं आहे कन्व्हर्जन ऑफ इनसॅनिटरी टॉयलेट्स टू सॅनिटरी टॉयलेट्स. म्हणजे आपल्याकडे टॉयलेट असतात पण ते इनसॅनिटरी असतात. आता आपल्याला सॅनिटायझेशन हा निर्जंतुकीकरण हा कोरोनाने शिकवलेला शब्द आहे. म्हणून जे काही जंतुयुक्त टॉयलेट असतात ते सॅनिटरी म्हणजे निर्जंतुक करणं हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की ज्याच्यामुळे पर्यावरणाचं संरक्षण होईल. थर्ड, टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंजेस अमॉंग द पीपल. लोकांच्या वागणुकीमध्ये आपल्याला बदल घडावा लागेल. म्हणजे लोकांनी म्हणजे आपण आत्मनिर्भर भारत जो म्हणतो म्हणजे स्वसंरक्षणाचे जसे धडे असतात तसे स्वस्वच्छतेचे धडे मानवाने जर स्वतः घेतले तर पर्यावरणाचा विकास होईल. पर्यावरण संवर्धनाचे धडे स्वतःपासून मानवाने चालू केले तर पर्यावरणाचा विकास होईल. या दृष्टिकोनातून टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंजेस अमॉंग द पीपल हा महत्वाचा उद्देश आहे. आणि हा जो प्रोग्राम आहे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हा राबवत असताना नो वन कॅन रन अलोनली दिस प्रोग्राम. कोणी एक माणूस हा प्रोग्राम राबवू शकत नाही. पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन दिस ऍक्टिव्हिटी इज व्हेरी नेसेसरी. म्हणजे हा प्रयोग राबवण्यासाठी लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे आणि तो सहभाग यातून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी साध्य करता येतील. तुम्हाला माहित आहे की इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडी बघा. इफ स्वच्छ सर्वेक्षण movement is implemented in Indian cities, then ultimately people solve the problem of the health. म्हणजे आपल्याला स्वच्छता असेल, जर नीटनेटकेपणा असेल तर आपल्याला कॉन्टेजिबल संसर्गजन्य आणि इन्फेक्टेड
असे आजार होणार नाहीत. त्याच्यामुळं लोकांचं आरोग्य चांगलं राहील. म्हणून चांगलं आरोग्य जगण्यासाठी आपल्याला हा प्रयोग राबवणं किंवा ही मुवमेंट राबवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ड्यू टू द प्रॉपर सॅनिटायझेशन अँड हायजीन, पीपल्स आर फिजिकली, मेंटली अँड मॉरली, स्पिरिच्युअली हेल्दी. मग अशा पद्धतीने जर तुम्हाला निर्जंतुकीकरणाचं जर महत्त्व कळालं, तर लोकांचं मेंटल म्हणजे फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, नैतिक आणि उत्तेजित आरोग्य तुमचं राहील. आणि म्हणून हा मुवमेंट आपण राबवली पाहिजे. जर आपला आरोग्यावरचा खर्च कमी झाला, जर आपण नीटनेटके राहिलो, आपण आरोग्याची काळजी घेतली, स्वच्छता पाळली, तर अल्टिमेटली इनडायरेक्ट वी पीपल आर नॉट नीड टू व्हिजिट द हॉस्पिटल. आपल्याला दवाखान्यात जावं लागणार नाही. जर दवाखान्यात जावं लागलं नाही, तर आपला जे काय एक्सपेंडिचर आपली हेल्थवर होती ती वाचेल, की ज्याच्यामुळं आपल्या इकॉनॉमिक राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्या पैशाचा उपयोग आहे. म्हणजे रिड्युसिंग द हेल्थ कॉस्ट अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट हॅव्हिंग व्हेरी कॉम्पॅक्ट रिलेशन टू इच अदर. या दोन्ही घटकांचा अत्यंत महत्त्वाचा संबंध आहे. हेल्थवरती खर्च कमी झाला तर त्या पैशाचा उपयोग आपल्याला आपल्या बाकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होतात. म्हणून हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इन्क्रीजिंग टुरिस्ट अँड इट्स लिंकेज विथ द नॅशनल जीडीपी. जर आपण आपले शहर असेल, आपलं गाव असेल, आपलं राज्य असेल, जर आपण क्लीन, नीट, ब्युटी ठेवलं किंवा ब्युटिफिकेशन जर आपण त्याचं केलं, तर सो मेनी टुरिस्ट आर अट्रॅक्टेड टू आवर प्लेसेस फॉर टुरिझम पर्पज. आणि जर टुरिस्ट आपल्याकडे आले तर आपल्या देशाचं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देशाचं एकूण उत्पन्न वाढेल, की ज्या उत्पन्नाचा उपयोग आपल्याला इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी होईल. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कशासाठी अवलंबून आहेत? सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट, म्हणजे पर्यावरणाचा शाश्वत म्हणजे भविष्यकालीन पर्यावरणाचा विकास होण्यासाठी या गोष्टी अवलंबून आहेत. म्हणून दॅट स्वच्छ सर्वेक्षण मुवमेंट अभियान इज द वन ऑफ द स्मॉल कंपोनंट विच आर हेल्पफुल to sustainable environmental develop. And because of the sustainable environmental develop, you people increasing your way of living, increasing our standard of living. It means indirect sustainable environmental development and socio-economic development goes hand with hand. Then importance of the study for कर्जत. मी कर्जतचा घेतला होता. मग तुम्हाला माहित म्हणजे कर्जतचा प्रॉब्लेम घेतला होता. तुम्हाला माहित आहे की सो मेनी पीपल्स फ्रॉम युअर फॅकल्टी मेंबर असो, दॅट डॉक्टर सांगले also belong to the Karjat city. He knows very well that before 2015 that Karjat having the Gram Panchayat and Karjat having so many problems related with the health, hygiene, as well as behavioral approach of the people is different. But after implementation of this program, so many changes took place in Karjat, and this is a slide shows whatever the problem having Karjat. Then second component, second that point see here, Karjat town has least rank in Swachh Sarvekshan Abhiyan in 2019 in Nashik division. म्हणजे नाशिक विभागामध्ये कर्जत शहराचा अस्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये खालून दुसरा नंबर होता, पण आता तो स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये दुसरा क्रमांक आलेला आहे. म्हणजे हे का शक्य झालं? बिकॉज ऑफ द इंटेन्सिव्हली नगर पंचायत और पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ द सोशल वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ द एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट इज इंक्रीजिंग, and because of that that output of the program is took place by Karjat people. Then it is my study area. This is a latitudinal extension, longitudinal extension, height from mean level of Karjat city, area of the Karjat city, annual rainfall of the Karjat city, population of the Karjat city, sex ratio of the Karjat city, and literacy. Then see, according whenever you people see that rainfall of the Karjat city is only 554 millimeter, म्हणजे 55 सेंटीमीटर पेक्षाही कमी पाऊस कर्जत मध्ये पडतो. आणि म्हणून कर्जत इज वन ऑफ द बॅकवर्ड अँड इनएक्सेसिबल तहसील ऑफ द अहमदनगर तहसील डिस्ट्रिक्ट. म्हणजे अहमदनगर मधला हा खूप मागासलेला तालुका आहे, पण तो अलीकडे बिकॉज ऑफ द नगर पंचायत as well as because of the incentive given by the government for the agriculture हा विकसित झाला आहे. नंतर एम अँड ऑब्जेक्ट,
याच्यामध्ये आपण जे काही स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या संघटना पार्टिसिपेट करतात त्यांचा रोल पाहतो. नंतर म्हणजे क्लासेस द परसेप्शन अँड प्रॅक्टिसेस रिलेटेड टू क्लीननेस, सॅनिटायझेशन, हेल्थ अँड हायजीन. आणि या प्रोग्रामच्या माध्यमातून किती लोकांना सॅनिटायझेशनची आणि हेल्थची जागृती झाली हे सुद्धा आपण या मुवमेंटच्या माध्यमातून पाहतो आपण. नंतर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे इन दिस प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट that number of governmental agencies are involved in this program to make clean, swachh, neat and beauty, to do the beauty, to increase the beauty of the city. आणि त्याच्यामध्ये अनेक शासकीय जे काही विभाग आहेत त्या विभागांनी खूप महत्वाची भूमिका त्या ठिकाणी बजावलेली आहे. आणि बिकॉज ऑफ द गव्हर्नमेंट इट बिकम पॉसिबल. हे फक्त गव्हर्नमेंटमुळे शक्य झालेलं आहे. याचबरोबर अनेक गट तट विस्तरून सुद्धा वेगवेगळे प्रतिष्ठान, वेगवेगळे मंडळ, वेगवेगळ्या नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन या एकत्र आल्या आणि त्यांनी आपलं शहर स्वच्छ सुंदर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे लोकांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण झाली, लोकांमध्ये वैचारिक वाढ झाली आणि त्याचा फायदा सोशल वेलबिईंग म्हणजे सामाजिक कलह कमीत कमी करण्यासाठी होण्यासाठी फायदा झालेला आहे. याशिवाय यामुळे सोशल इंटिग्रिटी, सामाजिक एकता सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आपण ऑल ऑफ यू आर अकॅडमिशियन, ऑल ऑफ यू आर द स्टुडंट्स. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल जो कोणाचा असेल तर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटने काय करायला पाहिजे तर आपल्याकडे एनसीसी, एनएसएस ची मुलं असतात, त्यांनी स्वच्छतेविषयी जागृती केली पाहिजे. त्यांनी गावामध्ये जाऊन स्वतः स्वच्छता केली पाहिजे, लोकांना स्वच्छतेचे धडे दिले पाहिजे. ड्राय आणि वेट, ओला कचरा आणि सुका कचरा कशा पद्धतीने विघटित करायचा याच्याविषयीचं त्याने स्किल त्या लोकांना दिलं पाहिजे. याशिवाय मुलांनी इलोकेशन एसे कॉम्पिटिशन, टू ऑर्गनाइज द इलोकेशन अँड एसे कॉम्पिटिशन इन द सिटी ऑर विलेज टू अवेअर द पीपल अबाउट द मुवमेंट. आणि याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण वाढतात. याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये व्हॅल्यू एज्युकेशन, मूल्य रुजवले जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना सामाजिक भान निर्माण होतं. आणि म्हणून रोल ऑफ द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इन द मुवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट इज व्हेरी नेसेसरी. काही सामाजिक कार्यकर्ते असतात किंवा सामाजिक रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर असतात, त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. आपल्याला माहिती आहे की 1992 मध्ये आपल्या भारतामध्ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ही नावाची संकल्पना आली की ज्यामुळे वुमनचं पार्टिसिपेशन म्हणजे महिलांचं सहभाग अनेक क्षेत्रामध्ये वाढलेला आहे. त्यांनी सुद्धा हे मुवमेंट स्वच्छ म्हणजे पूर्ण करण्यासाठी योगदान दिलं आहे. आणि काही स्वयंसेवक असतात. या सगळ्यांच्या माध्यमातून आता ह्या शहरामध्ये आउटकम काय झालं तर लोकांमध्ये जागृती झाली, शहर क्लीन आणि नीट आणि सुंदर झालं. याच्यामध्ये लोकांना गार्बेज म्हणजे प्लॅस्टिक मुक्त शहर झालं, घनकचरा मुक्त शहर झालं, सांडपाण्याची विल्हेवाट चांगल्या पद्धतीने लागली गेली. आणि या सगळ्याचं फलित हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे 5 नंबर, सोशल हार्मोनी थ्रू म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ऑफ ड्युटीज टू द सोसायटी. या इन्क्रीजिंग द सोशल पार्टिसिपेशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानमुळे काय झालं की या गावामध्ये जे काही गटतट होते, या गावामध्ये जे काही भांडणं होते, ही सगळी लोक वैचारिक दृष्टिकोनातून एक आली. आणि त्याच्यामुळे सामाजिक चांगलं वातावरण, हार्मोनी, सामाजिक चांगल्या पद्धतीचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालं की ज्याचा फायदा सोशल डेव्हलपमेंटमुळे झाला. बघा म्हणजे तुम्ही एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट करायला लागले की लगेच दुसऱ्या बाजूने सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधला जातो. म्हणून इथं तुम्हाला सांगायला हरकत नाही that Sanglesar is there, maybe Sanglesar is there. In कर्जत तहसील, just near to the कर्जत तहसील, there are 2 wadis, 2 वाड्या आहेत, दांडेवाडी आणि भैरववाडी. Always social conflict took place in these 2 wadis. ह्या 2 वाडीमध्ये कायम वाद असायचे.
पण बिकॉज ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, द young people from the Bhairavawadi or young people from the Dandewadi, they comes together and they forget social conflict, and are they are doing well communication to each other, and because of that social harmony took place in the city as well as in the तहसील. म्हणजे स्वच्छ गाव करायला गेले आणि त्याच्यामुळे फायदा काय झाला, तर सामाजिक कलह कमी झाले आणि एक सामाजिक वेल बिईंग या गावामध्ये डेव्हलप झालेला आहे. आणि अशा पद्धतीने हा जो प्रोजेक्ट मी घेतला होता त्याच्या फलित काय झालं, तर याच्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामुळे लोकांमध्ये स्वच्छतेचे जे मूल्य आहेत ते रुजले गेले. लोकांना स्वच्छतेचं महत्व आणि आर्थिक बर्डन याचं रिलेशन समजायला लागलं. जर आपण स्वच्छता ठेवली तर आपला हॉस्पिटलवरचा खर्च कमी होतो. आपण जर स्वच्छता आणि सुंदर शहर केलं तर लोक आपल्या शहराला भेटी द्यायला येतात, की ज्यामुळं आपलं उत्पन्नाचं साधन निर्माण होतं. म्हणजे क्लीननेस हॅव्हिंग देअर रिलेशनशिप विथ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, म्हणजे स्वच्छता आणि आर्थिक विकास याचा सुद्धा संबंध आहे. इट विल बी हेल्पफुल टू अवॉइड द पॉप्युलेशन अबाउट सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटल डेव्हलपमेंट. लोकांना शाश्वत पर्यावरणीय विकास म्हणजे काय हे समजलं, आणि हे सगळं इट विल बी हेल्पफुल टू कंट्रोल द पोल्युशन अँड रिड्यूस क्लायमेटिक रिलेटेड चेंजेस अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन द रिजन. म्हणजे जे वातावरणीय बदल प्रदूषणामुळे होतात, हे सगळी बदल कशामुळे होतात, का होतात याची माहिती लोकांना मिळाली. त्याच्यामुळे पर्यावरणीय जागृती लोकांमध्ये झाली. आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला माहित असेल, कर्जत इज व्हेरी फेमस फॉर ब्लॅकबक सेंच्युरियन. महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठं काळवीट किंवा हरणाचं अभयारण्य हे कुठे असेल तर कर्जतमध्ये आहे. पण पर्यटक कर्जत शहरामध्ये येत नव्हते, कारण स्वच्छतेचा अभाव, रेस्टॉरंटचा अभाव, इनऍक्सेसिबिलिटी, सगळ्या गोष्टीचा अभाव होता. पण स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामुळे अनेक पर्यटक आता कर्जतकडे यायला लागले, की ज्या पर्यटकांमुळे या शहराच्या आर्थिक आणि सामाजिक वैभवामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत चाललेली आहे. हे सगळ्यात मोठं आउटपुट म्हणजे हे increasing the number of tourists or visitors in the city, आणि लास्ट डिक्रीजिंग पोटेन्शियल आउट मायग्रेशन. आता जस्ट आय एम टेलिंग वन एक्झाम्पल. आपल्या शहरामध्ये जर आपल्या सगळ्या गरजा भागल्या तर लोक स्थलांतर येत नाही. आता ब्रेन ड्रेन एक संकल्प आहे. ब्रेन ड्रेन म्हणजे बुद्धिबळ. सगळे लोक, हुशार लोक पुण्याकडे जायला लागले. मग जर हुशार लोक पुण्याकडे गेले तर कर्जतमध्ये राहायचं कोणी? म्हणजे जर बुद्धिवादी लोक, स्वच्छ शहर आहे, शहरामध्ये सगळ्या सुखसुविधा मिळतात म्हणून शहराकडे गेले तर ग्रामीण भागाचा विकास खुंटेल. ग्रामीण भागामध्ये HR म्हणजे चांगला ह्युमन रिसोर्स राहणार नाही, मानवी संसाधनं चांगली राहणार नाही. पण जर तुम्ही शहराचा लुक बदलला, शहराला स्वच्छतेकडे घेऊन गेले, शहरामध्येच तुमच्या उत्पन्न निर्मितीचे साधन निर्माण केले, तर आपल्या भौगोलिक प्रदेशातील बुद्धिवादी लोक आपल्याच भौगोलिक प्रदेशामध्ये राहतील आणि आपल्या प्रदेशाचा विकास होईल, की ज्यामुळे आपल्याच स्वतःच्या प्रदेशाला आपला फायदा होईल. अशा पद्धतीने हा प्रोजेक्ट मी राबवला होता. इट विल बी रिड्युसिंग द प्रॉब्लेम ऑफ एन्व्हायरमेंट. हे सगळे एन्व्हायरमेंटचे प्रॉब्लेम आहेत की जे ह्या गव्हर्नमेंटल, नॉन गव्हर्नमेंटल आणि या सगळ्या सिस्टीमनी या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केले. आणि त्याचं फलित म्हणजे काय, तर त्याचं फलित असं झालं की आता इन whatever the Swachh Sarvekshan Abhiyan took place in the year of 2021, that time Karjat got second rank in नाशिक डिव्हिजन. म्हणजे खालून दुसरा नंबर ज्या तालुक्याचा होता त्याचा वरून दुसरा नंबर आला. आणि त्याच्यामुळं या शहराकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला, पर्यावरणीय विकास झाला. आणि हा पर्यावरणीय विकास झाल्यामुळे आर्थिक आणि सोशल हार्मनी आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, म्हणजे पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास आणि आर्थिक विकास या एकाच बरोबर जाणाऱ्या सगळ्या संकल्पना आहेत. म्हणून स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान इज ऑल्सो वन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल कंपोनंट टू मेक सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, असं मला या ठिकाणी म्हणावं लागेल. त्याच्यासाठी मी अशा पद्धतीचे रेफरन्सेस घेतले होते. आणि दिस इज क्लिप यू पीपल नोज व्हेरी वेल
This is a logo of the Swachh Sarvekshan Abhiyan, which is run by central and state government. Swachh Sarvekshan 2021. There is a photo of Mahatma Gandhi, and it is a logo of Swachh Sarvekshan Abhiyan, and whatever that participation of the people, social participation is there. Then अशा पद्धतीने हा लोक आहे. शेवटचं, it's my great pleasure to give the thanks to it's my pleasure to giving the thanks to Professor Dr. Bhagat sir to giving me opportunity to present in front of you people. Then it's my great pleasure to giving the thanks to Honorable Principal Dr. Nole sir. आवाज येत नाही सर. आवाज तुमचा आवाज येत नाही. बोलतो सर. तुम्ही म्यूट झालात. लगड सर, तुम्ही म्यूट झालेला आहात. Okay sir, thank you sir. धन्यवाद लगड सर. आपण समारोप सत्रामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण या विषयावरती अतिशय सखोल आणि अतिशय सोप्या भाषेमध्ये खूप छान आणि मौलिक मार्गदर्शन केलं. याचा नक्कीच आमच्या महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी तसेच भूगोल विषयाचे सर्व प्राध्यापकांना निश्चितपणाने फायदा होईल. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपले खूप खूप आभार मानतो. आज साहेबराव शंकरराव ढमढेरे कला व वाणिज्य महाविद्यालय तळेगाव ढमढेरे भूगोल विभाग आयोजित रिसेंट ट्रेंड ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक अँड इन्व्हायरमेंटल इश्यू इन इंडिया या एक दिवसीय वेबिनारचे आभार प्रदर्शनासाठी मी आपल्या समोर उपस्थित आहे. आजच्या या वेबिनार 3 सत्रामध्ये आयोजित करण्यात आले होते. पहिले उद्घाटन सत्र झाले आणि या सत्रामध्ये डॉक्टर प्रवीण सप्तर्षी सर बीज भाषक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी अतिशय सुंदर मार्गदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांना आणि सर्व अभ्यासकांना केलेलं आहे. याचा निश्चितपणाने सर्वांना फायदा होणार आहे. मी त्यांचं महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे मार्गदर्शक आणि प्रेरक डॉक्टर अशोक नवले सर यांनीही सर्वांना मार्गदर्शन केलं. त्यांचेही भूगोल विभागाच्या वतीने हार्दिक आभार. त्याचबरोबर उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक शिक्षण प्रसारक मंडळ तळेगाव ढमढेरेचे संचालक महेश बापू ढमढेरे यांनी अध्यक्षीय मार्गदर्शनामध्ये पर्यावरण संबंधी आपले विचार, मौलिक विचार व्यक्त करून आम्हाला उपकृत केले. त्याबद्दल भूगोल विभागाच्या वतीने आणि महाविद्यालयाच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. दुसऱ्या सत्रामध्ये संत जनाबाई कॉलेज गंगाखेडचे प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद उजळांबे सरांनी अतिशय मौलिक मार्गदर्शन करून आम्हाला उपकृत केलं. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता येथील डॉक्टर बिजस्वित रॉय चौधरी यांनीही अतिशय मौलिक मार्गदर्शन केलेले आहे.
त्यांचंही महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि तिसरे व शेवटचे सत्र, समारोप सत्र, या सत्रामध्ये दादा पाटील महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर संतोष लगड सर, आमचे भगत सरांचे अतिशय चांगले मित्र आहेत. त्यांचं नाव आम्ही महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि भगत सरांच्या माध्यमातून अनेक वेळा ऐकलं होतं, परंतु त्यांना ऐकण्याची प्रथमतः संधी आम्हाला मिळाली. अतिशय सुंदर आणि सर्वांना सहज अवगत होईल अशा भाषेमध्ये त्यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण या विषयावरती सखोल मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचंही आभार व्यक्त करतो आणि यापुढेही आपलं मार्गदर्शन आम्हाला मिळत राहील अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. त्याचबरोबर महाविद्यालयाच्या प्रसिद्धीचे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करणारे आमचे पत्रकार मित्र मुल्ला सर हेही या वेबिनारसाठी उपस्थित राहिले. त्यांचंही मी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि भारतातील विविध महाविद्यालयातील उपस्थित राहिलेले भूगोल विषयाचे प्राध्यापक, अभ्यासक, संशोधक, विद्यार्थी, महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, त्याचबरोबर ज्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम शक्यच नव्हता अशा आमच्या महाविद्यालयातील सर्व टेक्निकल सपोर्ट, प्राध्यापिका अजिता भूमकर, प्राध्यापक निलेश पाचुनकर सर, प्राध्यापिका अर्चना शितोळे, प्राध्यापक अमेय काळे, आणि खरं तर आपणा सर्वांना ज्यांनी खरं एकत्र करण्याचं काम केले असे आमचे भूगोल विभागाचे विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र भगत सर, या सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम वेबिनार संपल्याचे जाहीर करतो. आपल्याला फीडबॅक लिंक पाठवलेली आहे. सप्तर्षी सर नमस्ते. आपण खूपच छान काम केलं, छान काम केलं सर. अवघड आहे एवढं 3 तास करणं 9 वाजल्यापासून. हो ना खरं आणि इतक्या अडचणींना मात करून. हो ना सर. आणि आपल्यासारखे सर्व मार्गदर्शक अतिशय छान मार्गदर्शन केलं या वेबिनार साठी. नाही, मला अचानक सांगितलं. मला किती वेळ होतंय मला माहितीच नाही, म्हणून मी 5 मिनिटाचा. भगत मला म्हणाला सर 5 मिनिटं बोला, म्हणजे 5 मिनिटच बोलतो. तर कमी वेळेतही आपण खूप मौलिक मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याबद्दल खरंच सर आम्ही तुमचे आभार मानतो महाविद्यालयाच्या वतीने. मला कौतुक वाटलं तुमच्या बापू साहेबांचं. अच्छा. काय अभ्यासू माणूस आहे. हो. भयंकर. आणि विद्यार्थी म्हणायचे स्वतःला. फारच छान. बापू साहेबांना नमस्कार सांगा. ओळख वाढवू म्हणा आपण. नक्की. ओके. चालेल. आणि लगड तू एवढं काम करतोय मला माहित नव्हतं. सेमिनार तू इतकं छान काम केलं. NSS होतास का? नाही सर, मी असंच आपल्या कर्जत सध्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चालू आहे ना, त्याच्यासाठी. बर. अच्छा. तू अच्छा. वा. चांगलंय. काय आता कोण आहेत तुमचे प्राचार्य? डॉक्टर बाळ कांबळे. बाळ कांबळे. जमतं त्यांच्याशी व्यवस्थित? हो चालतं सर. आय एम द एक्स स्टुडंट ऑफ डॉक्टर बाळ कांबळे, नगर कॉलेज. हो का? कुठला? SM जोशी? नाही सर, नगर कॉलेज, अहमदनगर कॉलेज. अच्छा. त्या रयतला येण्याच्या आधीपासून. त्यांनाही नमस्कार सांग. सर तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तुमचे आशीर्वाद आहेत म्हणून आम्ही ग्रामीण भागात सुद्धा असं चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. चल, लढत दिलीच पाहिजेत आपण, सोडायचं नाही. येस सर. उद्या जॉईन व्हा. उद्या माझं पॅनल डिस्कशन मध्ये अर्धा तास भाषण आहे, रिसेंट ट्रेंड्स इन जिओग्राफी. ओके. त्या याने वीरने केलेले. वीर बहुतेक तुला ज्युनियर असेल. वीर डॉक्टर वीर हा याला आहे आपलं वाईला. ओके सर. आजच्या ग्रुपला फक्त सर ती लिंक शेअर करा फक्त त्यांचं, कारण प्रोग्राम शेड्यूल काय दिसलं नाही आम्हाला त्यांच्या. बर. चालेल. ओके. थँक्यू सर. अच्छा. बाय. ओके. चला.
पुन्हा एकदा मी उपस्थित सर्व प्राध्यापक, भूगोल अभ्यासक, भूगोल संशोधकांचे पुन्हा एकदा मी भूगोल विभाग म्हणून आपल्या सर्वांचा आभार मानतो आणि या ठिकाणी आपला वेबिनार संपला असं उद्घाटन प्रसंगी समारोप प्रसंगी जाहीर करतो आणि थांबतो या ठिकाणी. धन्यवाद सर.